Okay, we're gonna continue from the previous lesson. Okay, how to solve this? Okay, jadi formula tu terlalu penting lah untuk kamu nak buat benda-benda ni. Okay, baik. Kita tengok dulu. We recall first what is the formula. NPR maksudnya N factorial over N minus R factorial sahaja. Kalau NCR, dia NPR juga. Macam ni, sama. Just extra the R factorial. Okay, sekarang soalan ni. Kita kena selesaikan yang ni. Kalau selesaikan, mestilah cari nilai unknown. What is unknown here? N, right? Okay, jadi kita cuba selesaikan. Okay, yang ni dulu. Kita kembangkan yang ni dulu. Okay, use the formula this one. Okay, this is your N, this is your R, remember. So, 2N factorial over 2N. Very good. 2N minus N factorial. Remember, this is just the circle part. Yang tu bahagi dengan yang ni lagi, betul tak? Bahagi. Kita letak bahagilah. Bahagi 2N minus 2 factorial is equal to 10N over N factorial. Okay, slowly we simplify this. Okay, ready? This is the first step. Okay, so yang ini dia akan jadi apa? 2N factorial over. Dia akan jadi darab and 1 over, right? So, 2N minus N is N factorial lah. Okay, N factorial. 2N minus N is N factorial. Bahagi, dia tukar jadi 1 over 2N minus 2 factorial lah. Jadi, kalau kita darab, dia akan datang bawah. Okay. Wait, I need to erase this. Okay. Right. Lepas tu, this is equal to 10N multiply N factorial. Jadi, kita tengoklah. Kamu tengok. Di sini pun ada N factorial. Di sini pun ada N factorial. Sebenarnya kita boleh potong macam tu. Okay. Kenapa saya boleh potong? Okay, cuba you bawa yang ni. Dia akan naik atas, betul? N factorial, N factorial. Somehow you will potong. Okay, that's the logic. In higher level, we won't bring all. We will try to solve it with our eyes. Okay. Right. And then, tinggal apa? 2N dengan 2N minus 2. Yang tu kita boleh kembangkan sebenarnya. Okay. Kita tengok. 2N factorial. 2N factorial ni, untuk the whole 2N, can I cancel like this? Cannot. Because this 2N is actually like this. It's set with the 2N. You tak boleh potong N factorial tak boleh. Salah. Dia sengaja bagi macam tu untuk kelirukan kamu. Jadi, careful. Jadi, 2N factorial tu kita cuba ni lah. Kita cuba kembangkan. Sebab, when we compare 2N, 2N minus 2 is smaller. So, always expand the bigger one. Okay, yang ni kita expand. 2N minus 1. And 2N minus 2. I can continue, but I want to stop here because I want to cancel at bottom. So, divided by 2N minus 2 factorial equals to 10N. Okay, kita cuba solve yang ni. Factorial cut. Jadi, dia akan tinggal apa? 2N. How about the 2N, rather than you multiply in, daripada kamu kembangkan macam ni, why not you bring the 2N over there? Lagi senang, kita bahagi. Betul tak? You think dulu. Kamu fikir dulu. So, jadi di sini dia akan tinggal 2N minus 1 saja. Sana 10N minus 2N. Divide 2N. Jadi, senanglah untuk kita solve. Kenapa you susah payah nak create the quadratic? Lagi senang. X smart. So, 2N minus 1 is actually 5. 10 divide 2 lah. N cancel. So, 2N is equal to 6. N is equal to 3.
Senang je. Tak susah pun. Just careful with your formula. That's it. Okay? Tell me done once you're done. Please understand. Don't just copy blindly. What's your advanced result? Okay? So far my student A level யார் எடுக்கிறான்னா last year batch விசாலாட்சி தெரியுமா? She's the only one did that this year. She already finished SEM 1 lah. She can okay lah. Okay, right. Given that NCR square plus 2R equals to 1. Find the value of R. Okay, kita guna formula yang sama ke tak? Ini combination. Combination, okay, so N factorial. Betul lah, kita boleh guna factorial kan? Nanti dia jadi gila. Macam mana kita nak jadikan factorial ni? Okay, tak apa. Ini combination kita belum belajar lah. But I teach you. Try to press 10C0. What you will get? 1 கிடைக்கும். 10C10 1 தான் கிடைக்கும். ஓகே, நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுதான் காம்பினேஷன்ல இப்ப 10 இருக்கு, அறவே சூஸ் பண்ணல எதையும். இது வந்து சூசிங் சொல்லுவாங்களா, காம்பினேஷன் தான், நான் சூஸ் சொல்லுவேன். 10ல எதுவுமே சூஸ் பண்ணலன்னா 1 வரும். 10ல 10 சூஸ் பண்ணாலும் 1 தான் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் தான் 1 உருவாக்கும். அப்பனா இந்த R ஸ்கொயர் பிளஸ் 2R வந்து either இங்க என்னவா இருக்கோ அதுதான் வரணும், என்ன இருக்கணும். R square plus 2R should be 0 இருக்கணும். Okay, I explain again. Come, you see here. Okay, நீங்க பாருங்க. Okay, combinationல வந்து ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. காம்பினேஷன் நீங்க ஒன்றும் படிக்கல, ஆனா இதுல போட்டுட்டேன், என்ன பண்றது, முடிச்சிருவோம். சரி, நல்லா பாருங்க. NC0, anything C0 is equal to 1. Anything choose everything is also equal to 1. And இவங்க question என்ன கொடுத்திருக்காங்க? NC R square plus 2R equals to 1 கொடுத்திருக்காங்க. அப்பனா நான் தான் சொல்லியிருக்கேன்ல, NC 0 னா 1. அப்பனா NC R square 2R should be 0. correct no? நல்லா பாருங்க, ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிளா கம்பேர் பண்ணுங்க. N என்ன, இங்க 1 1, அப்ப இந்த R square plus 2R should be 0. correct no? ஓகே, அதே மாதிரி தான் பக்கத்துலயும் NC N-ம் 1 தான் வரும். அப்ப இதையும் கம்பேர் பண்ணா R square plus 2R can be equal to N also. Okay, but the problem is we cannot solve this. Cannot solve, right? ஏன்னா R square plus 2R N என்னது, N வந்து இன்னொரு unknown ஆச்சு. Cannot solve. அதனால நம்ம இதை மட்டும் சால்வ் பண்ணுவோம். We factorize. Okay, then you know la, R equals to 0, R plus 2 equals to 0, so R equal to -2. That's the two answers lah. இனி இது அப்படியே கம்பாங்க. எப்படி நீங்க இமேஜின் பண்ணி பாருங்க, நீங்க ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா R square plus 2R factorial வரும். என்ன பண்ண போறீங்க? susah lah, tak boleh buat tu. Ni shortcut lah. புரிஞ்சு செய்யுங்க, தெரியலன்னா கேளுங்க. Done? Done one? Done two? Done, sir. Done three. Okay, now permutation கதை முடிஞ்சிருச்சு. permutation மறந்துடாதீங்க, very easy. permutation boleh buat. Okay,
Tak ada hal. Okay, sekarang kita nak tengok combination. Okay, combination calculator lah எடுத்து வச்சுக்கீங்க. Okay, இருங்க calculator ரெடியா வச்சுக்கீங்க. Okay, combination na என்னது, permutation நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். Permutation how you arrange things. Combination how you select things or choose things. Okay, order of arrangement is not important. Okay, order of arrangement is not important. Okay, they already put there, not important. Okay, so NCR ஓட formula பார்த்துக்கீங்க, n factorial n minus r factorial மதுள்ள formula மாதிரி தான், additionally r factorial போட்டிங்கன்னா அது NCR மாறிடும். Okay, so இது எப்படி சால்வ் பண்ணணும் நான் உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு முன்னாடி பெர்மியூட்டேஷனுக்கும் காம்பினேஷனுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை இந்த ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளில் பார்த்துடலாம். Okay, find the number of way to arrange. Color arrange, use permutation. 2 letters from the letters PQR. அப்போ PQR வந்து 3 லெட்டர் இருக்கு, அதில் 2 லெட்டர் மட்டும் சூஸ் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ 3P2. or you also can do this method, fill in the blanks method. So first உங்களுக்கு 3 ஆப்ஷன் இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் 2 ஆப்ஷன் இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஜாப்பான் dia mesti 6 lah, either method. Okay, find the number of way to select. When you see the word select, the one use NCR. Arrange na NPR. So from 3 letters you select 2. அப்ப அதுக்கு பேர் 3C2. C வந்து எங்க இருக்குன்னா உங்களோட பஹாகி பாருங்க, பஹாகிக்கு மேல இருக்கு. அது பாய்க்கணும்னா ஷிஃப்ட் தட்டணும். 3 ஷிஃப்ட் பஹாகி 2 என்ன வருதுயா? 3 வருது. See, NPR value, NCR value are not the same. Okay, in another proof here, use the calculator to find the value. 7P3 210. Actually question incomplete ah irukku, parala. 7C4 na 35 வரும். இது சும்மா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்கு. I think something la show that என்னமோ வரணும், நான் மறந்துட்டு போடுறதுக்கு. Okay, but it's okay, you just to know this enough. Okay, can okay, right. இதுல வந்து நிறையலாம் இல்ல. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க an objectல r சூஸ் பண்றது without any other restriction எப்படின்னு பார்த்துட்டு with restriction அதோட முடிஞ்சிடும் சாப்டர். காம்பினேஷன் ஃபார்முலா சம்பந்தப்பட்ட சில கேள்வி வச்சிருக்கேன். ஓகே, ரைட், லெட்ஸ் see எப்படி இந்த சூசிங் செலக்டிங் காம்பினேஷன் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்ப்போம். In how many ways 3 students are chosen from 10 students for an expedition? 10 ஸ்டூடெண்ட்ல 3 பேர் தான் சூஸ் பண்ணோம். So 10 choose 3 ல. That's the only way. தடா fill in the blanks தான். காம்பினேஷனுக்கு fill in the blanksலாம் இல்ல. நீ எதை கம்பைன் பண்ற, எவ்வளவு தூரம் உன்னால கம்பைன் பண்ண முடியுது ஒரு விஷயத்தை. So அதான். So 10 C3 120. Okay, next one. Find the number of ways selecting 2 items from 8 items. அதேதான் 8C2. Yes. எவ்வளவு வருது ஷர்வினாத்? 28. Okay, good. Okay, next one. Puan Livashini is given a chance to choose 3 subjects from the 7 subjects offered in a course. How many of combinations she can make? Arshini. 7C3 which is equal to 35. 7C3 35. Yeah, correct. Okay, next. In how many ways can 3 science book and 4 mathematics books are selected from 5 science book and 7 mathematics book? Okay, in how many way? So Durgeshwaran, mother maths ku sei, apra science ku sei, or science ku mother sei, let maths ku sei. Come.
3C5. இல்லையே. மூணு புக்ல எப்படி 5 புக்கு சூஸ் பண்ணுவ? லாஜிக் கேன். 5C3. நீ கரெக்டா பாரு. செலக்டட் ஃப்ரம் இதுதான் மெயின். இதுல இருந்து தான் செலக்ட் பண்ணோம். 5C3 plus with 7C4. 7C4 கரெக்ட். ஆனா பிளஸ் போடலாமா? போடக்கூடாது. ஏன்னா you want to choose science book N. Kalau N maksudnya darab. You belajar dalam probability kan? Form 4 probability படிச்சிருப்பீங்களா மேத்ஸ்ல? Kalau dia pakai perkataan atau, baru kita tambah. O-na tambah. Darabna times. தெரிஞ்சுக்கிங்க. எவ்வளவு வருதுயா? 350, sir. 350. Everyone getting this, huh? Okay. $350. Okay, next. ஓகே, ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ ஷாராட்டோட செய்ய போகிறோம். ஸோ பி ப்ரிப்பேர். ஓகே, இது வந்து ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் மெத்தட்லாம் கிடையாது. எதை கரெக்டாக கம்பைன் பண்ணணும் நீ. ஓகே ரைட். இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்க. ஓகே, see here. 4 letters are chosen from the word Germany. Find the number of way to choose these letters. ஓகே, கேஸால ரிப்பீட்டேஷன் இருக்கோ இல்லையோ அதெல்லாம் காம்பினேஷன்ல கதையே இல்லை. ஓகே, நான் இப்போ நீ 4 லெட்டர் சூஸ் பண்ண சொன்னா 1 2 3 4 5 6 7 7C4 போட்டுருவீங்க. அது ஷாராட் இல்லைன்னா. sekarang kita ada syarat. E கண்டிப்பா இருந்தாகணும். சரி, எத்தனை E இருக்கல்ல? 1E இருக்கு. அந்த 1E நம்ம சூஸ் பண்ணியே ஆகணும். 1E you choose 1E plus. ஓகே, எத்தனை லெட்டர் சூஸ் பண்ணணும்? 4 letters. கவனிங்க, நான் ஜாலான் கர்ஜா எழுதும் போது கவனிங்க. 4 lettersனா you can choose lagi 3. ஓகே, அதுல E நீ செலக்ட் பண்ணிட்ட, ஆமாவா இல்லையா? நல்லா யோசி. இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நீ யோசிக்கிறதுல தான் இருக்கு. உனக்கு யோசிக்க தெரியலன்னா முடிஞ்சிருச்சு. இது உன்னோட ஐக்யூ சம்மந்தப்பட்டது. ஐக்யூ நல்லா இல்லைன்னு நீங்களே உங்களை அடிச்சுக்கிங்க. இந்த ஈயை வெட்டிடுங்க. இப்போ எத்தனை சாய்ஸஸ் இருக்கு? 4 5 6. இந்த 6ல எனி 3 வரலாம். இதுதான் அதோட ஜலான் கர்ஜா. ஓகேயா? இது எவ்வளவு வருதுன்னு பாருங்க. எஸ் ஷர்வின் சொன்னாதான் கனெக்ட் பண்றது. 20. Okay. B. Does not contain vowel. Does not contain vowel. Okay, மத ஷாராட் இப்ப மறந்துடுங்க. மத ஈ பத்தி முடிஞ்சிருச்சு. Does not contain vowelனா என்ன அர்த்தம்னா, என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இந்த ஜெர்மனின்ற வார்த்தையில நீ எடுக்கலாம், ஆனா வவல்ஸ் எடுக்கக்கூடாது. எடுக்கக்கூடாதுன்னா நீ மத லிஸ்ட்லேயே வைக்கக்கூடாது. ஆமாவா இல்லையா? ஈயை தூக்கிடுங்க, ஏ தூக்கிடுங்க. இப்போ எத்தனை இருக்கு? 1 2 3 4 5. இந்த மிச்சம் இருக்கிற 5 லெட்டர்ஸ்ல எனி 4. அவ்வளவுதான் ஆன்சரு. கரெக்டா இல்லையா? 4 வந்துருச்சே. அந்த ஷாராட்டை நீங்க ஒழுங்கா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா எல்லாமே செஞ்சிடலாம். இது இன்னும் சொன்னாங்க, பெர்மியூட்டேஷனோட இது இன்னும் சொன்னாங்க. ஸோ ஜப்பானிய adalah 5 ways. Okay, can? இதோட ஜலான் கர்ஜா பெர்மியூட்டேஷன் காம்பினேஷன் ஜலான் கர்ஜாலாம் ஒரு நிமிஷம் கூட பிடிக்காது. ஆனா அதை யோசிக்கிறதுக்கு நீ ரொம்ப நேரம் ஆகும். நல்ல வேலை இது பேப்பர் 1லேயே நின்றுரும். பேப்பர் 2ல நார்மலா வராது. ஓகே, ஸோ பேப்பர் 1ல வருது, நீட்டான கொஸ்டின்ல வந்துருச்சுன்னா ஸோ அதனால கற்று வச்சுக்கிங்க. மெயினாக நம்மளுக்கு இன்னும் 2 சாப்டர் தான் இருக்கு. ஒன்று சாப்டர் 5, இன்னொன்று சாப்டர் 6. ஓகேயா? ஸோ ரெண்டுமே இம்பார்ட்டண்டான சாப்டர். ரெண்டுமே பேப்பர் 1 பேப்பர் 2ல வெளியாகும். ரெண்டுமே எனக்கு பிடிச்ச சாப்டர். ரெண்டுத்துல சாப்டர் 5ம் ஹார்ட், சாப்டர் 6ம் ஹார்ட். வெல்னே சொல்லிடுறேன்.
hard in terms of your lacking of practice. வாரத்தில் நான் கற்றுக் கொடுக்கும் போது தான் நீ அதை தொட்டினா கண்டிப்பாக உனக்கு புரியாது. நீ வீட்டில் கொஞ்சம் பாடம் செஞ்சுட்டு டெய்லி அதுக்கு ப்ராக்டிஸ் கொடுத்தா தான் வரும். ஓகே ஓகே, now you see 4 letters are chosen from the word Paranchis pula. Sekarang find the number of way to choose these letters if it must contain letter R. R ஒன்று தானே இருக்கு, அப்போ 1C1. சரி, பிரான்ச்சீஸில் எத்தனை லெட்டரு? அதில் ஆர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டீங்க, ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க. 1 2 3 4 5 6 7 8. அந்த 8ல் ஆர் கன்ஃபார்மாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டீங்களே, அதுக்கப்புறம் எப்படி நீ திருப்பி அதை எடுக்க முடியும்? அதனால் அது வெட்டணும். லாஜிக் பாருங்க. அப்போ 8 எழுத்துல இப்போ 7 எழுத்து தான் இருக்குது. அதுலேருந்து எனி எத்தனை எடுக்கணும்? எனி 3 எடுக்கணும். ஏன்னா ஒன்று சூஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க, இது ரெண்டும் சேர்த்திங்கன்னா எவ்வளோ லெட்டர் சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு தெரிஞ்சிடும். ஸோ 7C3ல் எவ்வளோ வருது அர்ஷினி? 35. Okay, next one, number 2. Does not contain vowels. Okay, vocal அதுக்கு இல்லை. vocal இல்லைன்னா நீ என்னத்தை தூக்கணும்? vowels எல்லாத்தையும் தூக்கிடணும். vowels தூக்கணும்னா ஈயை தூக்கிடுங்க, ஏவை தூக்கிடுங்க, ஆயை தூக்கிடுங்க. அப்போ எத்தனை லெட்டர்? 1 2 3 4 5. அந்த 5ல் எனி 4 சூஸ் பண்ணுங்க. you will get 5 again. Follow the previous example. Okay, 5C5 தான் 5C4 5 தான் வரும். Okay, can wait, okay, right. The school prefect I think. Okay, the school prefects consists of 10 students. These students are chosen from 12 class monitor, 10 assistant class monitor. Okay, calculate the number of way to be choose the prefects. If the school prefect consists இந்த மாதிரி கேள்வி ஜாக்கிரதையா செய்யணும். at least 8 monitor na, at least என்ன அர்த்தம்? greater than or equal to. இதெல்லாம் கூட நான் பார்க்குற லீனியர் ப்ரோக்ராமில் நிறைய பேர் ராங் வாங்கியிருக்கீங்க. 8 9 10. நீங்கள் பாருங்கள், மானிட்டர் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ண வேண்டியதே 10 பேர் தான். மானிட்டர் வந்து 12 பேருக்கு வந்திருக்காங்கன்னா நம்ம 12 பேர் சூஸ் பண்ண முடியாத. புரியுதா காம்பினேஷன் என்னன்னு? நீ எத்தனை பேர் சூஸ் பண்ணோம்? 10 பேர் சூஸ் பண்ணோம். கிளாஸ் மானிட்டர் 12 பேர் இருக்காங்க, அதுக்காக 12 பேர் எப்படி சூஸ் பண்ணுறது? ஓகே, இப்போ அப்போனா என்ன ஆகும்னா, இப்போ ஒன்றாவது பாருங்க, மானிட்டர் அசிஸ்டன்ட் மானிட்டர். இப்போ அசிஸ்டன்ட் மானிட்டர்லேருந்து கண்டிப்பாக அட்லீஸ்ட் 8 பேர் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. 8 கிளாஸ் மானிட்டர். அப்போ அட்லீஸ்ட் 8னா 8 9 10. 10க்கு மேலே நம்ம சூஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்போ 8 பேர் மானிட்டர்னா அசிஸ்டன்ட் மானிட்டர் எத்தனை பேர்? மொத்தம் எத்தனை? ஒரு டீமில் எத்தனை பேர்? எத்தனை ப்ரிஃபெக்ட் சூஸ் பண்ண போகிற? அப்போ இதில் 8னா இது எவ்வளோ? 2. இங்கே 1. இங்கே எவ்வளோ? 0. ஸோ மானிட்டர் எத்தனை பேர் இருந்தாங்க? 12 பேர். அசிஸ்டன்ட் மானிட்டர் 10 பேர். ஸோ இது எப்படி செய்யணும்னு நல்லா கவனிங்க. ஸோ முதல்ல வந்து 12 பேரில் 8 மானிட்டர் சூஸ் பண்ணுங்க. 10 அசிஸ்டன்ட் மானிட்டர்லேருந்து 2 பேரை சூஸ் பண்ணணும். கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஃபர்ஸ்ட் கேஸ். செகண்ட் கேஸ் வந்து 12 மானிட்டரில் 9 பேர் சூஸ் பண்ணுங்க. ஆ செகண்ட் கேஸ். ஆனால தம்பா பண்ணுறோம், புரியுதா? செகண்ட் கேஸ் நடக்கலாம். 12C9 10C1. தேர்ட் கேஸ் நடக்கலாம். 12C10 10C0. புரிஞ்சா ஷாபி? துர்கேஸ்வரன், can understand this? Can sir. இதுமா அர்ஷினி? Can sir. ஓகே, சரி, இதை கொஞ்சம் சின்னதாக எழுதிக்கிங்க, ஏன்னா part 2 வேறு இருக்கு, எனக்கு காட்டுறதுக்கு இடம் இருக்காது அப்புறம். And what is the answer, Durgeshwaran?
24,541, sir. 24,541. இது என்னோட இங்க மார்க்கிங் ஸ்கீம் கொண்டாடுறேங்க. Yesterday I completed in one of the place, so I can use the answer I discussed at there. Okay. $24,541 என்பது கரெக்டான ஆன்சர். ஸோ உங்களுக்கு பயமா இருந்துச்சுன்னா ஒன்னொன்னா எழுதிக்கிங்க. ஒன் ஷாட் டைம்ஸ் பண்றது சம்டைம்ஸ் டேலி ஆகாது. டேலி ஆகலைன்னா நீங்க அந்த மெத்தட் பாய்க்காதீங்கன்னு அர்த்தம். ஒன்னொன்னா செய்யுங்க. தட்ஸ் வாட் ஐ கேன் ரெக்கமெண்ட் டு யூ. சேஃபா இருக்கணும்னா ஒன்னொன்னா செய்யுங்க. 22275 பிளஸ் 2200 பிளஸ் 66 24541. Okay. Next one. Okay. இப்போ வந்து the school prefect consists at most 2 class monitor. Okay. இப்போ எப்படி வரும்னா ஜடுவால் மானிட்டரும் அசிஸ்டன்ட் ஜடுவால்லாம் போட தேவையில்லை. நான் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக காட்டுறேன். ஓகேயா? at most 2னா மேக்ஸிமம் 2 தான். அப்போ அதுக்கு மேலே போகக்கூடாது. அப்போ 2 எடுக்கலாம், 1 எடுக்கலாம், 0 எடுக்கலாம். அப்போ 0 1 2 ஃப்ரம் த கிளாஸ் மானிட்டர். அப்போ மானிட்டர் 0னா அசிஸ்டன்ட் மானிட்டர் எத்தனை பேர் வரணும்? 10 வரணும். இங்கே 9, இங்கே 8. வெரி குட். இங்கே வந்து 12 பேரில் சூஸ் பண்ணணும், இங்கே 10 பேரில் சூஸ் பண்ணணும். ஸோ வெரி சிம்பிள். மொதல் செஞ்ச மாதிரியே தான். ஸோ ஐ ரைட் டவுன் ஹியர்லா கொஞ்சம் சின்னதாக எழுதுறேன். 12C0 multiply 10C10. Okay, plus 12C1 times 10C9 plus 12C2 10C8. And what is the answer? Durgeshwaran. நீங்க ஒன்னொன்னா தட்டி பாருங்க ஆன்சரை. என்னோட அப்படியே எடுத்து காப்பி பண்ணக்கூடாது. Uh, 3,091, sir. 3091 வரல. நல்லா செக் பண்ணி பாருங்க. 1 plus 120 வரும். ரெண்டாவது. மூணாவது வந்து 2970 வருது. செக் பண்ணு நல்லா. 309 வருதா? வருதா? கல்குலேஷன் எரர் பண்ணிடாதீங்க. இதை தேடி கண்டுபிடிக்கிறதே பெரிய விஷயம். அதில் கல்குலேஷன் எரர் பண்ணீங்கன்னா முடிஞ்சு. Okay, right. Let me continue with the next one. புரியலன்னா கேளுங்க. இவ்வளவு தூரம் யோசிக்கணுமான்னு கேட்காதீங்க. இது ரொம்ப ஈஸி தான் யோசிக்கிறதுல. எந்த காம்பினேஷன், அந்த காம்பினேஷன் பார்க்கணும். இவ்வளவு பேர் நீ இவ்வளவு எடுத்தீங்கன்னா அங்க எவ்வளவு பேர் எடுக்கணும், அந்த காம்பினேஷன். இந்த டாபிக் என்னன்னா நீ எவ்வளோ கிரியேட்டிவா ஒரு விஷயத்தை அரேஞ்ச் பண்ற உன் வாழ்க்கையில, அந்த டிசிஷன் மேக்கிங்க்கு ஹெல்ப் பண்ற விஷயம். இதை நீங்க சும்மா லேர்ன் பண்ணல. இதனால என்ன நன்மைனா எந்த இடத்துல எதை தூக்கி போட்டா கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு உனக்கு யோசிக்கிற அந்த தன்மையை கொடுக்கும். இந்த கொஸ்டின் உனக்கு அதான் சூஸ் டீச் பண்ணுது. ஓகே, ஷர்வின். ஓகே, Sharikat Sharvin Berhat offers choices of 18 television channel. Okay, 18 channel இருக்கு. During a special promotion, a new client can choose 6 channel according to his interest. 18 சேனல்ல ஒரு ஆள் வந்து 6 சேனல் எடுக்கலாம்ன்றாங்க. Okay, find the number of possible choice if he definitely choose documentary channel. எப்படி செய்வாத? வெரி குட். டாக்குமெண்ட்ரி கன்ஃபார்மா சூஸ் பண்ணிட்டேன்.
கரெக்டா காம்பினேஷன் சேவ் ஆகும். சரி, எப்பவுமே இப்படி யோசி. இங்க ஒன்னு சூஸ் பண்ணிட்டல, மிச்சம் எத்தனை சூஸ் பண்ணோம்? எஸ், குட். எத்தனை சாய்ஸஸ் இருக்கு உங்ககிட்ட? நல்லா யோசி. சாலா. என்ன சர்வின் யோசிக்க மாட்டேற ஒழுங்கா? 18 சேனல் இருந்துச்சா? எந்த சேனல் நீ சூஸ் பண்ணிட்ட? 17 சேனல் உன் கையில இருக்கு. அதுல இருந்து 5 சூஸ் பண்ணு. புரியுதா உனக்கு? சூஸ் பண்ணதை நீ என்னைக்குமே அதை வெட்டிடணும். ஓகே. ஆனா சோழன் பிள்ளைவா இருக்கும். என்ன 18 கொடுத்து டாக்குமெண்ட்ரி திடீர்னு எங்கேன்னு வந்துச்சு அப்படின்னு யோசிப்பாங்க. இப்படிதான் செய்யணும் அதை. அது மாதிரி பிள்ளைவா சூஸ் பண்றாங்க, பிள்ளைவா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா கொஸ்டின் உனக்கு லத்தியான் பத்துலன்னு சொல்லிடுவேன் நான். எவ்வளவு வருது ஆன்சர்? 6188. ஓகே, ரைட். ஓகே, அதே மாதிரி இப்ப நீ நல்லா கேளு. He definitely will not choose the cartoon. அப்பனா எப்படி செய்வ? சிம்பிள் தான் இதுவும். டேய், you are not choosing. சரி பாப்போம். 18C6 சொல்ற. ஆனா சாலா அதுலதான் நீ கத்தூன் சூஸ் பண்ணலையே. அப்பனா டேய் என்னடா யோசிக்க முடியலன்ற. 18 சேனல் இருக்கா? இதுல என்ன சேனல் நீ சூஸ் பண்ணல? அப்ப எத்தனை சேனல் இருக்கும் மிச்சம்? 17 la. From 17 you choose any other 6 except the cartoon. See, you cannot. இது ஈஸியா இல்லையா? ஆனா உன்னால யோசிக்க முடியல பத்தியா? ஆக்சுவலி காம்பினேஷன் மாதிரி சொன்னாங்க கிடைக்காது. ஆனா நீ ஷார்ப்பா இருந்து யோசி. அவன் என்ன சொல்ல வரான்? இதுல இதை கண்டிப்பா சூஸ் பண்ணும். அப்ப சூஸ் பண்ணணும், அதை சூஸ் பண்ணு. நாட் சூஸிங்னா அதை லிஸ்ட்லயே எடுக்க கூடாது. புரியுதா? ஓகே, 17C6 எவ்வளோன்னு பார்த்து சொல்லு. நான் தான் சொன்னேன் இந்த சாப்டர் எப்படி இருக்கும்னா, என்னடா இவ்வளோ லாஜிக்கான விஷயம் என்னால யோசிக்க முடியலையே அப்படின்னு உங்களையே வருத்தப்பட வைக்கிற சாப்டர் இது. எஸ், 1 2 3 7 6. Okay, next one. Okay, next question பார்க்கலாம். A committee of parent teacher association, okay, is made up of 6 people. PIBG code, Prasatha Ibu Baba Guru. அதுல 6 பேர் சூஸ் பண்ணணும். 6 பேர் தான் வேணும் அந்த டீம்ல, கமிட்டில. ஓகே, அந்த 6 பேர் எப்படி சூஸ் பண்றாங்கன்னா 7 பேரண்ட்ஸ் டீம் இருக்காங்க, 4 டீச்சர்ஸ் டீம் இருக்காங்க, ஒரு பிரின்சிபல் இருக்காரு. ஓகே, in how many way he can form the committee? How can be the committee be formed if it consists the principal wajib kena ada. Harshini, how will be the working? நல்லா யோசி. நீ 6 பேர் எடுக்கணும், பிரின்சிபல் கண்டிப்பா இருக்கணும்னா முதல்ல என்ன பண்ணணும்? 6 plus. ஏன் 6க்கு போற? அம்மா நீ 6 பேர் சூஸ் பண்ணு. 1C1. 1C1. Dara. 5C. Limawa. Okay, my question, இப்ப senang saja soalan saya. Sekarang you dah pilih satu principal kan? Berapa orang lagi you nak? Seorang lagi. இல்ல, ஒழுங்கா நல்லா படி question. Satu jawatan kuasa PIBG adalah terdiri daripada 6 orang dipilih. 6 orang, புரியுதா? 6 orang. So seorang you dah pilih, berapa orang you nak lagi? You tak faham lagi? அம்மா கொஸ்டின் ஒழுங்கா படி. ஒரு ஜவத்தான் குவாசால 6 பேர் தான் வேணும் எனக்கு. சோ கமிட்டில எத்தனை பேர் இருக்கணும்?
Seven parents, 4 teachers and principal. அம்மா என் கேள்வி வெரி சிம்பிள். இப்போ நீ எத்தனை பேர் இருக்கணும் கமிட்டில? Okay. Six people இருக்கணும். 6 people இருக்கணும். இப்போ நீ ஒரு ஆளை சூஸ் பண்ணிட்டியா? ஷாராட் சுடா டிப்பனோஹிகா? எஸ். அப்ப மிச்சம் எத்தனை பேர் சூஸ் பண்ணோம்? மிச்சம் 5 பேர் சூஸ் பண்ணோம். அந்த 5 பேரும் இந்த குரூப்னு ஏதாவது ஷாராட் கொடுத்திருக்காங்களா? அப்ப எத்தனை பேர்ல இருந்து சூஸ் பண்ணோம்? 6. மறுபடியும் 6 இருந்தது. 6 பேர் சூஸ் பண்ணோம். இந்த 5 பேரை எத்தனை பேர்ல இருந்து சூஸ் பண்ணலாம்? daripada berapa orang kita nak choose 5? தெரியலையா? சரி நீ சொல்லு. 11. வெரி குட். ஏன்னா இப்ப பிரின்சிபல் ஒரு ஆளு தான். ஈவன் 2 பிரின்சிபல் இருந்தாலும் நம்ம பிரின்சிபலோட செக்ஷன்ல இருந்து பீலே பண்ணியாச்சு. அந்த கேங் இப்ப மறந்துருங்க. மிச்சம் இப்ப 5 பேர் தேவைப்படுது. எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 7 ஈபு பாப்பா, 4 குரு. அவங்களுக்கு ஷாராட் இருக்கா? ஈபு பாப்பா தான் இருக்கணும், குரு தான் இருக்கணும்? இல்ல. அப்ப அவங்களை ஏன் நீங்க அந்த மாதிரி பண்றீங்க? 7 இங்க ஒரு 4. அப்ப மொத்தம் 11 பேர் இருக்காங்க. 11 C5. ஷர்வின் முத கேள்வி செஞ்சோன்னே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரெடினா. ஓகே, புரியுதா அர்ஷினி என்ன சொல்றேன்னு? இவ்வளவு ஃபார்ம். புரியுது. Syarat untuk prinsipal saja. Yang lain tak ada syarat. Kenapa you nak buat ambil dari ibu bapa lah, guru lah? Tak boleh. Prinsipal தவிர எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 11 பேர். அதுல எத்தனை பேர் சூஸ் பண்ணோம்? 5 பேர். முடிஞ்சிருச்சு. எவ்வளவு வருது? இது பார்த்து சொல்லுமா. 462. 462 is correct answer. ஓகே. முடியல. ரெண்டாவது வாட்டி இன்னும் ஒரு செக்ஷன் பார்ட் 2 இருக்கு. பார்ட் 2. நான் அர்ஷினி திங்க் 6 பேர் சூஸ் பண்ணோம் உங்களோட கமிட்டில. அதுல எக்ஸாக்ட்லி 3 பேரண்ட்ஸ் இருக்கணும். சோ இப்போ எப்படி செய்வ? Uh, 11 எடுக்க கூடாதுமா. எனக்கு 3 பேரண்ட்ஸ் வேணும். 7 C சி எத்தனை? அம்மா பேரண்ட்ஸ் இப்ப 7 3 அதுதான் குழம்பாத. அப்ப பேரண்ட்ஸ் மட்டும் தான் ஷாராட் தெரியுதா? மத்தது ஷாராட் இல்ல. அப்ப இன்னும் 3 பேர் தேவை. கரெக்டா? அது எத்தனை பேர்ல இருந்து சூஸ் பண்ணுவ அர்ஷினி? கடவுளே, உனக்கு புரிய மாட்டுது. இரு வர. இங்க பாரு நல்லா. பேரண்ட்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 7 பேர் இருக்காங்க. டீச்சர்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 4 பேர் இருக்காங்க. பிரின்சிபல் ஒரு ஆள் இருக்காங்க. இப்ப பேரனோட குரூப்ல இருந்து நீ 3 பேரை சூஸ் பண்ணிட்ட. மிச்சம் என்ன குரூப் இருக்கு? இது 2 குரூப் தானே இருக்கு. அப்ப 5 பேர்ல எனி 3 பேரு. புரியுதா? நீ அந்த காம்பினேஷனை கரெக்டா போடுன்ற. நீ யோசிக்கணும். எதை கொம்போ பண்ற? கொம்போ பண்றதுதான் காம்பினேஷன். ஓகே, எவ்வளவு இது பாரு. 350. எஸ், குட். ஓகே, எனக்கு என்னன்னா அந்த ஜலான் கர்ஜாவை நீங்க சொல்லுங்க. நீங்க சொல்லி பழகினா தான் எக்ஸாம் கொஸ்டின் செய்ய முடியும். ஓகேயா? இட்ஸ் ஓகே. நான் உங்களை தெக்கான் பண்ணுவேன். அப்படிதான் பண்ணணும். இல்லாட்டி நீங்க கத்துக்க மாட்டீங்க. ஓகே, சரி. கர்ஷி சார்ஜ் ட்ரை டு ஆன்சர் திஸ். அர்ஷினி, ஓகே. இப்ப பாரு. இப்ப அந்த ஷாராட்ட பெண்ணோஹி பண்ணிட்டேன்னா அந்த கேங்கை நீ டச் பண்ணக்கூடாது. இப்ப லெட்ஸ் சே பேரண்ட்ஸ்ல இருந்து 3 பேர் சூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா திருப்பி பேரண்ட்ஸ்க்கு வரக்கூடாது.
ஏன்னா பேரண்ட்ஸ்ல 3 பேருன்னா ரெண்டாவது வாட்டி நம்ம எடுக்கும் போது திருப்பி பேரண்ட்ஸோட கேங் வரக்கூடாது. தி அதர் 2 கேங்ஸ். ஓகே, இப்போ சொல்லுமா. Must not, okay, mengandungi tidak lebih daripada 3 orang ibu bapa. Apa maksud dia? 1, 2, 3 குள்ள தான் இருக்கணும். யார் இருக்கணும்? இபு பாப்பா. Yes. சரி, அப்ப இப்ப பேரண்ட்ஸ் மட்டும் தானே ஷாராட்டு. அப்ப நான் பேரண்ட்ஸ் எத்தனை பேர் வேணாலும் நான் பேரண்ட்ஸ் எடுத்துக்கணும். பேரண்ட்ஸ் நான் பேரண்ட்ஸ் அவ்வளவுதான் பார்க்கணுமே தவிர டீச்சர் பிரின்சிபல்னு பார்க்க கூடாது. ஏன்னா அவங்க கொடுத்த ஷாராட் பேரண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் தானே, பேரண்ட்ஸ் மட்டும் பார்க்கணும். ஓகே, பேரண்ட்ஸ் வந்து தீடா லெபே டரிப்பட தீகானா அது மீன்ஸ் அந்த தீகாவும் சேர்க்கணும். புரியுதா? ஸோ பேரண்ட்ஸ் ஒரு ஆள் இருக்கலாம், 2 ஆள் இருக்கலாம், இல்லாட்டி 3 ஆள் இருக்கணும். கோசம் வராது, பேரண்ட்ஸ் கோசம் வராது இந்த கேஸ்ல. ஓகே சரி, இப்போ நான் அர்ஷினி நான் கேட்குறேன், பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஆளுனா நான் பேரண்ட்ஸ் எத்தனை பேர் சூஸ் பண்ணுவேன்? எஸ் அர்ஷினி? 5. எஸ் 5. பேரண்ட்ஸ் 2 ஆளுனா நான் பேரண்ட்ஸ் எத்தனை பேர்? 3. ஆ 4. குழம்பாத, நீ 6 பேர் சூஸ் பண்ணணும் மொத்தமா. இங்க 3னா நான் பேரண்ட்ஸ் 3. இப்போ எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு, பேரண்ட்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்க? Parents total 7. நான் பேரண்ட்ஸ் 11. நான் பேரண்ட்ஸ் மறுபடியும் 5. ஓகே, பாத்தியா நீ ஈஸியா தப்பு செய்யற. அந்த அந்த என்ன சொல்றது, அந்த கூர்மையான அப்சர்வேஷன் தேவை இந்த क्वेश्चनக்கு. அப்ப இப்ப நம்ம எப்படின்னா இப்ப சிம்பிள் ஆயிரும். ஏன் சொல்லுங்க, இதுல 7 பேர் சூஸ் பண்ண, 7 பேர்ல இருந்து எத்தனை பேர் சூஸ் பண்ணோம்? நம்ம இந்த மாதிரி டேபிள் மாதிரி உங்களுக்கு நீங்க போட்டுட்டீங்கன்னா காம்பினேஷன் டேபிள் உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிட போகுது. இப்ப எனக்கு வந்து காம்பினேஷன் டேபிள் எனக்கு பிடிக்காது. நான் வந்து ஆனா இப்ப லெட்ஸ் சே நீங்க ரொம்ப குழம்புறீங்கன்னா புட் த காம்பினேஷன் டேபிள், உனக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிடும். ஓகே, இப்போ ஜலான் கர்ஜா சொல்லுமா பாப்போம். இப்போ காம்பினேஷன் டேபிள் வந்துருச்சு, ஜலான் கர்ஜா சொல்லு பாப்போம். சொல்லுமா. முதல்ல பேரண்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணு. பேரண்ட்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 1. இல்ல அது நீ சூஸ் பண்றது எத்தனை பேர்ல இருந்து சூஸ் பண்ணனும்? 7C1. 7C1 and நான் பேரண்ட்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 5C5. 5C5. Good. Go for the next case. 7C2. 5C4. 5C4. Okay, next. 7C3. 7C3. 5C3. 5C3. Okay, இதை கனெக்ட் பண்ணி கொடு. இவ்வளவுதான் விஷயம். இதை ஸ்கிப் பண்ணி அப்படி சொன்னாங்க பேரலான்னு நினைக்காதீங்க, கொஞ்சம் கத்துக்கிங்க, இது ரொம்ப முக்கியமானது. ஆக்சுவலி ரொம்ப ஈஸி தான், இது விளங்குதா? இது நீங்க கத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதை விட ஈஸியா உங்களுக்கு கிடைக்காது. ஆனா கத்துக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆகும், ஏன்னா அதோட விஷயத்தை பிடிக்கணும்ல. ஓகே, ஐ டிடன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் ஒரு நாள் கேள்வி உனக்கு புரியணும்னு. ஆனா ஃபாலோ அப் பண்ணு. உன் கேள்வி மட்டும் நான் உன்கிட்ட கேட்டது மட்டும் நீ ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடாது, உன் ஃப்ரெண்டு ஜவாப் பண்ணும்போது ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, சொல்லுமா எவ்வளவு வருது? 462. 462. ஓகே, குட், ரைட். ஓகே, அடுத்தது துர்கேஸ்வரன். நான் சும்மா ஆன்சர் எழுதி போட்டு நீங்க காப்பி பண்ணி அதுலயே நீங்க என்ன கத்துக்க முடியும்? கத்துக்கலாம், ரொம்ப கத்துக்க முடியாது. நீயா அந்த இடத்துல மாட்டி நீ அங்க கத்துக்கிற மாதிரி வேற விஷயம் வராது. ஓகே, ரைட். மறுபடியும் ஒரு டீம் கமிட்டி ஃபார்ம் பண்றது தான். ஓகே, ரைட். துர்கேஸ்வரன் now. Okay, Lava and Butterflies Lover Club committee is made up of 5 people.
which are to be chosen from 3 men and 6 women. ஓகேயா? 5 பேர் இருக்கணும் அந்த கமிட்டில. 3 ஆண் 6 பெண்மணி இருக்காங்க. Okay. How you can form the committee if it consists of 2 men only? Yes, Durgeshwaran. 3C2 Correct. 3C2 multiply by 6C3. 6C3. Very good. அவ்வளவுதான் ஆன்சர் இதுக்கு. ஓகே, எவ்வளவு வருது? 60 sir. 60 வருது. ஓகே, எஸ், குட். ஸோ 3 பேர் 3 மேன்லேருந்து 2 மேன் கண்டிப்பா சூஸ் பண்ணி ஆகணும். திருப்பி நீ அந்த மேனை நீ பார்க்க கூடாது, ஏன்னா யூ ஆல்ரெடி சோசன் ஃப்ரம் மேன். அப்ப மிச்சம் இருக்கிற கேங் விமன். அப்ப 6C3. ஓகே, ரெண்டாவதுயா, இட் கன்சிஸ்ட் மோர் மேன் தென் உமன். அப்ப என்னென்ன காம்பினேஷன் வரலாம்? 3, 4, 5, 6. இரு டேய், மோர் மேன் இருக்கிறதே 3 தான்டா. 3, 2, 1. 3, 2. கரெக்டா? அப்ப 2 போட்டுட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல என்ன வரணும்? 3 வந்துரும். கேனாட்ல, ஏன்னா மேன்க்கு லெபே டரிபட விமன். அண்ட் அதே சமயத்துல டோட்டல் 5 பேர் இருக்கணும். So these are the only combination you can make. 2, 3 மேக் பண்ண முடியாது, because you langa sharat more men than women ல போட்டிருக்காங்க. புரியுதா துர்கேஷ்? Oh yeah sir. இப்போ எப்படி வரும் சொல்லு? wait. மேன் எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 3. 3. women? 6. 6. இப்போ சொல்லு. 3C3 multiply 6C2. Very good. Which is equal to 15 sir. 15. Good. Can understand? Okay. ரைட், பாருங்க, இது ஈஸியான கொஸ்டின் ஆயிடுச்சு. ஓகே, இது ஆக்சுவலி ரொம்ப ஈஸி. நீங்க லாஜிக்கா ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்ணுங்க. இது ஆக்சுவலி நீங்க ரீடல்ஸ் மாதிரி பாருங்க காய்ஸ். ஒரு விடுகதை மாதிரி பாருங்க. அவன் இந்த மாதிரி ஷேராட் கொடுக்குறான், அப்ப அது எல்லாம் எது ஃபிட் ஆகுது, ஒரு ரீடல்ஸ் மாதிரி நீங்க சால்வ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது ஆக்சுவலி உங்களுக்கு பிடிக்கும். காம்பினேஷன் ஈஸி, பெர்மிட்டேஷன் கடுப்பா இருக்கும். 1008 ஃபார்முலா இருக்கும். எனக்கு காம்பினேஷன் தான் பிடிக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட். இப்போ யாரு? ஓகே, an alien lover society committee is made up of 3 people. 3 பேர் தான் எனக்கு வேணும். You must choose from 6 boys and 4 girls. Okay, so first question, the committees can be formed. அவ்வளவுதான். No sharat la, that means so 10 C3. Very good, you fahamda. sharat இல்லனா boys or girls 10 தான் நான் எடுப்பேன். ஓகே, 10 C3 எவ்வளவு வருது? 120. Okay, sekarang careful, at least one boy. Okay, so அப்ப நான் உங்களுக்கு காம்பினேஷன் டேபிள் போட்டு தரேன். So boy girl at least one னா ஞாபகம் வச்சுக்கோ, நீ டோட்டலா 3 பேர் தான் எடுக்கணும். பாய்ஸ் at least boy one னா என்ன அர்த்தம்? At least one boy. என்னென்ன வரும்? 6. நீ என்ன கேள்வி மாத்திர? அவன் கொடுத்தது அட்லீஸ்ட் 1 பாய்டா. 2, 3 மட்டும் எடுக்கிறது தவறு. ஏன்னா அட்லீஸ்ட்னா 1 சேர்க்கணும். Your linear programming, I teach you what? At least na greater than or equal to ல. அப்ப பாய்ஸ் முதல்ல ஒரு கேஸ் எடு, 2 கேஸ் எடு, 3 கேஸ் எடு. அதுக்கப்புறம் எத்தனை பாய்ஸ் இருக்காங்க? 6 பாய்ஸ் இருக்காங்க. அப்ப 6 வரைக்கும் எடுக்கலாமா? Why? Yes, maximum 3 people தான் நம்மளுக்கு வேணும். அப்ப 1, 2, 3. புரியுதா? அப்ப கேர்ள்ஸ் எத்தனை பேர் வரணும்? 2, 1, 0. குட். ஸோ பாய்ஸ் எத்தனை பேர் இருந்தாங்க? 6 people இருந்தாங்க. இங்க 4 people இருக்காங்க. ஓகே, இப்போ டக்குன்னு செய்ய பார்ப்போம்.
Very good. Okay. 3. Good. See, once we make the table, it become even more easier. One 116 is correct answer. Okay, next one. Next we are Arshini. Okay, listen carefully. A team of 6 members is to be picked. Okay, satu pasukan yang mengandungi 6 orang akan dipilih. Dipilih daripada apa? 5 orang lelaki dan 4 orang wanita. Hitungkan bilangan cara pasukan dapat dibentuk jika tiada syarat. Okay, sekarang you kena fahamkan soalan dulu. Berapa orang you nak bentuk? Sekarang 6 orang. 6 orang. அப்ப C6 கண்டிப்பா வரும். எத்தனை பேர்ல இருந்து எடுப்ப? 9. 9 C6. Very good. ஏன்னா ஷாராட் இல்லைன்னா லெலாக்கியாவது பெரும்போனாவது எனக்கு 6 பேர் வேணும். அப்ப 9 C6 எவ்வளவு வருது ஆன்சர்? 84. Correct. Okay, next one. Listen the question carefully. The number of men must be more than number of women. அப்ப better you make a table there. Combination table. Men and women. என்னென்ன காம்பினேஷன் வரலாம் மேனுக்கு? 5 4 3 2 1 2 3 4 5. எல்லாமே எடுக்க கூடாதுமா. மேன் கூடயா இருக்கணும். இப்ப 6 பேர் வேணும்னா 3 3 தான் சமமா இருக்கு. ஆமாவா இல்லையா? 3 men 3 women. அப்ப மேன் கூடயா இருக்கணும்னா மேன் 4ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். புரியுதா உனக்கு? விளங்கலையா? Faham? Tak faham. Okay, you tengok. Kalau man or women samawa இருக்கணும்னா men 3, women 3, betul tak? அப்ப இப்ப வந்து bilangan lelaki mesti melebihiனா இப்ப இதான் மேல இருக்குறதா மேன் வெச்சுப்போம். அப்ப 3 3 3 தான் வந்து சமமாக்குறது. அப்ப அதுக்கு மேல தான் யோசிக்கணும். புரியுதா? 4ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். 4னா women எத்தனை வரும்? 2. புரியுதா? 3 3னா சமமா இருக்கும். அப்ப tak mematuhi syarat. Lelaki kena melebihi perempuan. அப்புறம் 5 எடுக்கலாம். 5 எடுத்தா 1. man 6 எடுத்தா women 0. வராது. ஏன்னா மேக்ஸிமம் lelaki 5 orang saja. புரியுதா உனக்கு? நீ செக்கப்பா பார்க்கணும். நீ வந்து கொஞ்சம் மெதுவா திங்க் பண்ற. உன்னால முடியும். பட் என்னால இங்க இருந்து உன்னோட சைக்காலஜி படிச்சிருவேன். ஓகே, கொஞ்சம் மெதுவா திங்க் பண்ற நீ இதுல. நீ டக்குன்னு பார்க்கணும். 5 லெலாக்கி தானே இருக்கு, எப்படி 6 வரும்? அப்ப இவ்வளவுதான் காம்பினேஷன். ஓகே, அவ்வளவுதான் காம்பினேஷன். சரி, இப்ப மேன் வந்து எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 5. women 4. ஓகே, இப்ப அழகா காம்பினேஷன் சொல்லு பாப்போம். 5C4. ஓகே. Darab 4C2. 4C2 first case or the second case? 5C5. Okay. 4C1. 4C1. Okay. So என்ன வருதுன்னு பார்த்து சொல்லுமா.
34. Correct answer. Okay. Okay, நான் இன்னும் 2 கேள்வி காட்டிட்டு I want you to try the final 6 question. ஓகேயா, கொஞ்ச நேரம் ட்ரை பண்ணுங்க, நான் உங்களுக்கு டைம் கொடுப்பேன். ஏன்னா நீங்க படிச்சது நீங்க அப்ளை பண்ண பார்க்கணும். ஓகே, exam question will be going to be little bit different. Okay, now who's 10? Durgeswaran or not 10? Okay, 12 student wishes to take part in 3 competition. இது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். 4 participants are required for drawing competition, 3 participants are required for mathematics quiz, and 2 participants required for the essay writing. Find the number of ways choose the participant if a student is allowed to participate in one competition only. இது எப்படி செய்யறது? 12C4 plus with the 8C3 plus 5C2. Okay, good. Okay, புரிஞ்சுச்சா அவரோட ஒர்க்கிங்? அதாவது மொதல் 12 பேர் இருந்தாங்களா, அதுல மொதல் 4 பேரை லூகேஸ்க்கு போட்டுறணும். ஏன்னா இந்த 12 பேர்ல தான் நம்ம சூஸ் பண்ணி ஆகணும். ஆனா அதுல 4 பேர் வந்து இதுல சூஸ் ஆயிட்டாங்களே, ஒரு போட்டியில சேர்ந்தவங்க இன்னொரு போட்டியில சேரக்கூடாதுன்னு ஷேராட் இருக்கு. அப்ப இந்த 12ல 4 பேர் வெட்டிடணும். அப்ப 8 பேர் இருக்காங்க. அதுல அடுத்த போட்டிக்கு 3 பேரை சூஸ் பண்ணிடணும். அப்புறம் மிச்சம் 5 பேர் இருப்பாங்க. அதுல 2 பேரை சூஸ் பண்ணிருங்க. வெரி குட். So you get the answer. What is the answer? Yeah. 561, sir. Why I'm getting different? இல்ல அவங்களுக்கு நான் டிஃபரெண்டா கொடுத்துட்டேன் பாருங்க. யாருக்கா 277,000 கிட்ட வருதானே? Yes sir. Yeah, sir, 27,000. அது 277,200. Okay, it's very simple. ஓகே, அடுத்து பார்ப்போம். சரி, இந்த கொஸ்டின் பாருங்க. இந்த கொஸ்டினும் சரியான ஈஸி. நீ கரெக்டா அதை பிடிக்கணும். ஓகே, மேத்தமேட்டிக் கொஸ்டின் exam, diagnostic exam consists of 16 question. Find the number of combination to answer 8 question. 16 questionல எத்தனை question எடுக்கணும்? 8 question தான் எடுக்கணும். Okay, Shara number 1. Sharvin can answer any 8 question. நான் எப்படி செய்வேன்? Okay, நீ very good. 16C8. So எவ்வளவு வருது? குட். ஸோ ஏன்னா இதில் எந்த ஷேராட்டும் இல்லை, எனி 8 கொஸ்டின் ஜாப் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ ஷேராட் இருக்கு. செக்ஷன் ஏல 5 கொஸ்டின், சாரி, செக்ஷன் ஏல 10 கொஸ்டின்ல 5 கொஸ்டின் செய்யணும். செக்ஷன் பில 6 கொஸ்டின்ல 3 கொஸ்டின் செய்யணும். சிம்பிள் சப்ஜெக்ட். ஏடா பாக்கி சும்மா டைரக்ட். நல்லா படி, கொஸ்டின் படி. இஸ் required to answer 5 questions from section A which consists of 10 questions. And 3 questions from section B which consists of 6 questions. சரி, நான் ஒன்று கேட்குறேன். செக்ஷன் ஏல எத்தனை கேள்வி இருக்கு? 10 இருக்கு. அதில் எத்தனை கேள்வி செய்யணும்? முடிஞ்சு. எவ்வளோ வரும்? முடிஞ்சா? அடுத்தது முடிஞ்சா? அவ்வளோதான். 8 கொஸ்டின் வந்துருச்சுன்னா கண்ணு முன்னாடி கொடுத்துருந்தாலும், நான் சொன்னல கண்ணு முன்னாடி இருந்தாலும் நம்மளால பார்க்க முடியாது. அதுதான் இது எவ்வளோ டைரக்டா கொடுத்துருக்கானுங்க அவனுங்க. எவ்வளோ வருதுயா? 5040 ways. Okay, right. So இதான் இப்படி தான் இருக்கும் காம்பினேஷன். சம்டைம் ட்ரிக்கியா இருக்கும், சம்டைம் கண்ணு முன்னுக்கே தான் இருக்கும். சரி, அதுல இந்த கேள்வி வந்து நீங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் செய்ய பாருங்க. லூஸ்ல நிறைய இந்த மாதிரி கேள்வி தான் வரும். மற்றதெல்லாம் அந்த டீம் ஃபார்மிங், நார்மலா டீம் ஃபார்மிங் தான் முக்கால்வாசி டைம்ல. டீம் ஃபார்மிங் ஆர் சூசிங் சம்திங். இந்த பின்னாடி 2 கேள்வியும் இருக்கு. ஸோ ஒரு ஆளுக்கு 2 கேள்வி வரும்ல. 1 2 3 4 5 6. ஓகே, ஓகே, செய்ய முயற்சி பண்ணுங்க. நான் 15 minit தரேன். ஓகே, saya bagi kamu 15 minit. ஆனால் கொஞ்சம் சீக்கிரமா செஞ்சிருங்க. ஏன்னா நம்ம இன்னைக்கு காம்பினேஷன் முடிச்சே ஆகணும். அடுத்த ஒரு வாரம் லீவ் இருக்குல்ல, அதில் நீங்கள் என்னோட லூஸ் செஞ்சு முடிக்கணும். லூஸ் ரொம்ப இல்லை. பேப்பர் 1ல 26 கொஸ்டின் தான் இருக்கும். ஆனால் எல்லாமே நீங்கள் 2 வரி தானே ஒர்க்கிங் செய்ய போறீங்க. பேப்பர் 2 கேள்வி கொடுக்க மாட்டேன் நான். பேப்பர் 1 மட்டும்தான்.
as usual petletல தான் போடுவேன். Later I will bahagikan tugas. Okay, இந்த வாட்டி கூட கூட வரும். ஏன்னா பெர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷன் நீங்க நிறைய செஞ்சீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு நல்லது. ஒரு 3 ஈஸி கொஸ்டின் 2 ஹார்ட் கொஸ்டின் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு. நான் சூஸ் பண்ணி கொடுப்பேன். மேபி your question same with other members but don't care. Just do what I gave you. ஓகே, நீங்க செஞ்சிட்டீங்களா இல்லையான்னு அந்த பெட்லெட் வேற காட்டும் என்கிட்ட. நான் என்னென்ன கொஸ்டின் உங்களுக்கு அசைன் பண்ணலாம். ஸோ அதனால நீங்க போன வாட்டி செஞ்சீங்க தான். சில பேர் இன்னும் நீங்க கம்ப்ளீட்டான ஆன்சர் போஸ்ட் பண்ணல. ஐ திங்க் என்ன அப்புறமா பார்த்தா தான் தெரியும். ஓகே, ஸோ யா, அப்படியே முடிஞ்சா உங்களோட சாப்டர் 3 இன்டகிரேஷனையும் முடிக்க பாருங்க. நீங்க செஞ்ச கேள்வி மட்டும் இல்ல, வேற கூட்டாளெல்லாம் செஞ்சிருக்காங்க. அது ட்ரெயின் பண்ணுங்க. அதுக்கு தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன், அந்த ஆன்சரை டிஸ்பிளே பண்றேன். ஓகே, காம்பினேஷன் உங்களுக்கு உண்மையாவே புரிஞ்சிச்சான்னு. Okay, I will call randomly. Okay. So, Durgeshwaran, try. An athletic team which consists of 4 athletes to be selected from 5 men and 4 women. Find the number of different ways the team can be formed. If the team must contain at most na நீங்க வந்து கேஸ் பண்ணனும். At most na என்ன அர்த்தம்? Durgeshwaran. Not on mic. Yeah. Less than or equals to. Yes, very good. Less than or equals to. அப்ப என்னென்ன கேஸ் வரும் விமனுக்கு? சொல்லியா, சீக்கிரம் சொல்லுங்க. 210. 210. 012ல கரெக்ட். அப்ப மேன் எத்தனை பேர் வரணும்? 432. 432. வெரி குட். அப்ப விமன் வந்து நம்ம 4 பேர்ல இருந்து சூஸ் பண்ணோம். மேனை வந்து 5 பேர்ல இருந்து சூஸ் பண்ணோம். So what will be the combination? 5C4 multiply 4C0. 4C0, correct. Second combination? Plus with 5C3 times 4C1. 4C1 plus 5C2 times 4C2. Good. And what is the answer? 36. ஏன் எப்பவுமே தப்பு டாரா பண்ற? 36 இல்லையா? இது 36 நோ ரைட். மறுபடியும் டாரா பண்ணி சொல்லு என்கிட்ட. So yeah, 5 plus 40 plus 60 you get under 5. Okay, next one. Harshini, find the number. Cari bilangan cara di mana satu pasukan yang you kena bentuk 6 orang ahli, yang kamu boleh pilih daripada 6 orang perenang, 5 orang pelari dan 3 orang jurulatih. So ingat kamu ada 6 orang perenang, 5 orang pelari dan 3 orang jurulatih. Okay, jadi kamu kena pilih 6 orang dalam tim kamu tu. Syarat pertama kena ada 2 jurulatih. So, what you will do? Uh, 3C2 Correct. darab 5C4. Salah. Why you choose from lari saja? அம்மா, அவங்க ஜுருலாத்திக்கு மட்டும் தானே ஷாராட் போட்டாங்க. மத்தவங்க ஷாராட் இல்லல, அப்ப மொத்தமா எடுக்கணும். கரெக்டா இல்லையா? 11. இப்ப எவ்வளவு இருக்கு பாரு. மறக்காதம்மா, நீ பாரு எது ஷாராட்டோ அது மட்டும் தான் ஃபாலோ பண்ணணும். 990. 990 கரெக்ட். ஓகே, ரெண்டாவதும் கவனமா செய். 3 ரன்னர் வேணும்னா என்ன பண்ணுவ? tunaikan syarat dulu. Runner mula பார்க்கணும். சீக்கிரம் சொல்லு. 5C3 correct. darab 3C3. அம்மா என்னம்மா நீ லாரி முடிச்சிட்டியா? மிச்சம் எத்தனை ரெண்டாங்கும் ஜூருல இருந்து தானே எடுக்கணும். 9C3.
நீ அந்த மிஸ்டேக் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்க. எவ்வளவு வருது இது? நல்லா பாரு, நீ நல்லா தெளிவா பாரு. லாரி எழுந்து, இதெல்லாம் நீ எழுந்த மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். எழுந்துனேன்னா உனக்கு கிளியரா தெரியும். ஓகே, ரைட். Semua dapat? Okay, next one. Sharvin, you try. Very simple. நல்லா யோசி. இங்க பாரு, மேல 3 தீத்தே இருக்கு, கீழே 6 தீத்தே இருக்கு. ரைட்டா? அப்ப நீ ஜாயின் பண்ணணும். ஜாயின் பண்ணும்போது என்ன ஆகணும்னா ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணணும். சரி, எப்படி ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணலாம் மேல கீழே இருந்துச்சுன்னா? கம்பார் ராஜாவோட போட்டா உடனே செய்யக்கூடாது. இல்ல நீ நார்மலா உன்னோட நார்மல் ஐக்கியூ தான் அது. ஒரு ட்ரையாங்கிள் இப்ப மேல ஒரு சில பாயிண்ட், கீழே ஒரு சில பாயிண்ட் இருக்கு. ட்ரையாங்கிள் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுவ? ஐ நோ. இப்ப இந்த 3 லைன் பண்ணாக்கா ட்ரையாங்கிள் வரலையே நீ சொன்ன மாதிரி. 3 டாட்ஸ் இருக்கணும். அது எப்படி நீ சூஸ் பண்ணுவ? 90 டிகிரியா? அதெல்லாம் வேணாம் எனக்கு. இப்படி இருந்தாலுமே ட்ரையாங்கிள் தான். இப்படி இருந்தாலுமே ட்ரையாங்கிள் தான். அவங்க 90 டிகிரி ட்ரையாங்கிள் சொல்லவே இல்லை. யூ ஜாங்கன் கிரியேட் யூ punya syarat sendiri. இப்போ நீங்க கேட்கலாம், அப்போ 9 பாயிண்ட் இருக்கு, அதுல 3 பாயிண்ட் எடுத்து 9 பாயிண்ட்ல 3 பாயிண்ட் ஜாயின் பண்ணாக்க ட்ரையாங்கிள் வந்துட போது. அப்படி நீங்க சொன்னாங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா சரி, இந்த 9 பாயிண்ட்ல நான் இந்த 3 பாயிண்ட் எடுத்தா ட்ரையாங்கிள் வரலையே. ஸோ இது தப்பு. சரி, எப்படி ட்ரையாங்கிள் வரும்? மேலே எத்தனை பாயிண்ட் எடுக்கணும், கீழே எத்தனை பாயிண்ட் எடுக்கணும், அந்த மாதிரியாவது யோசிக்கலாம்ல. என்னடா யூ டோன்ட் நோ? சரி, மேல 3 பாயிண்ட்டும் எடுத்துட்டாக்கா லைன் வந்துடும், ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணாது. அப்ப ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் எடுத்தோம்னா கீழே ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தாகணும். அப்ப ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும். புரியுதா இல்லையா? மேல 2 பாயிண்ட், கீழே ஒரு பாயிண்ட் எடு. மேல 2 பாயிண்ட், கீழே ஒரு பாயிண்ட் எடு. இல்லாட்டி மேல ஒரு பாயிண்ட், கீழே 2 பாயிண்ட். 2 கேஸ் இருக்கு இதுல. புரியுதா? அப்ப இதுலயும் நீ அந்த காம்பினேஷன் டேபிள் போட்டுக்கலாம். டாப் பாட்டம். டாப்ல 3 பேர் இருக்காங்க, பாட்டம்ல 6 பேர் இருக்காங்க. டாப்ல 2 எடுத்தீங்கன்னா பாட்டம்ல ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணோம். மேல 2 பாயிண்ட் எடுத்தனா கீழே எத்தனை பாயிண்ட் எடுக்கணும்? 1. மேல ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தீங்கன்னா கீழே 2 பாயிண்ட். சோ எப்படி காம்பினேஷன் வரும்? கரெக்ட். அவ்வளவுதான். இது எவ்வளவு கஷ்டமான கேள்வியா? ட்ரையாங்கிள் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியணும். ரொம்ப இருக்கும் அந்த கேள்வி, லூஸ்ல செக் பண்ணி பாருங்க. ஆனா அதுல இன்னும் கஷ்டமா இருக்கும். ஓகே, எவ்வளவு வருது? Oop. 63 is the answer. Okay. Okay, next கேள்வி. Okay, back to Arshini. Arshini, மறுபடியும். Okay, dengar betul-betul soalan dia. Puan Kanisha ialah penasihat kelab pecinta burung. Beliau ingin menubuhkan sebuah jawatan kuasa yang terdiri daripada seorang pengerusi, seorang setiausaha dan 3 orang AJK yang akan dipilih daripada 6 lelaki dan 7 perempuan. Kira bilangan cara-cara jawatan kuasa boleh dibentuk oleh Puan Kanisha
sekiranya pengerusi lelaki, setiausaha perempuan. That is the only syarat they gave you. So how you do this? Kena buat table. Table. Okay. சரி சொல்லு பாப்போம். டேபிள் தேவையில்லம்மா இது ஆக்சுவலி. சரி பெங்குருசி ஷாராட் சொல்லி எப்படி என்னன்னு போடுவ பெங்குருசிக்கு? Maybe 6C1. Okay, good. சத்யவசாக? 7C1. 1ல. ஓகே. இப்போ மிச்சம் எத்தனை பேர் சூஸ் பண்ணனும்? ஏஜேகே 3 orang. எத்தனை பேர்ல? 13. 13 வராது. ஏன் சொல்லு? நீ அப்பப்ப லாஜிக் கட் பண்ணி விட்டுற. இப்ப 6 ஆண் 7 பெண் இருந்தாங்களா? நீ தான் ஒரு ஆளை வந்து பெங்குருசிக்கு ஆக்கிட்ட, இன்னொரு ஆளை வந்து சத்யவசாக்கு ஆக்கிட்டியே. ஆமாவா இல்லையா? அப்ப 5 + 6 எவ்வளோ? 11. அர்ஷினி, இந்த சாப்டர் நீ நிறைய இன்னும் செய்யணும். ஓகே, அவனுக்கு இன்னும் அந்த பிடிமானம் சரியா வரல. ஓகே, எவ்வளவு வருது சொல்லுமா? 6930. 6930. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். ஷர்வின், 7 காட்டு இருக்கு. JKLMNOPQ 7 காட்டு இருக்கு. இதுல 4 காட்டு சூஸ் பண்ணணும். Does not contain M. Tidak mengandungi M. So 6C4. Very good. M இருக்க கூடாதுன்னா M கிராஸ் பண்ணி விட்டுரு. அப்ப R டெலிவிஷன் மாதிரி அது. புரியுதா? அந்த கான்செப்ட். குட். எவ்வளவு வருது? 15. Very good. Okay, now listen. It contains K and P. So I put 1C1. Okay. Times 1C1. Correct. Times 5C2. ஏன் 5 எடுத்தேன்னா ஏன்னா கேவும் பியும் நீ சூஸ் பண்ணிட்ட. மிச்சம் 1 2 3 4 5ல யூ கேன் ஆட் 4. இங்க 1 இங்க 1 மிச்சம் 2. ரைட். குட். வெரி குட். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த combination very well. So 10 is the answer. Most of the answer correct, eh? That means you can do combination already. Okay? Combination you are good. Durgeswaran, come. Durgeswaran mempunyai 14 different titles. 14 books of different titles. Nalla parunga. 10 books in English, the rest are in Malay. So the rest should be 4 books are in Malay lah. He want to choose 6 books. அவன் சூஸ் பண்ண வேண்டியது 6 தான். Find the number of way. எப்ப at least, at most அந்த மாதிரி இருந்தா தான் நீங்க டேபிள் போட்டு வச்சுக்கீங்க, ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இங்கிலீஷ் இது மல்லே. மெயினா நம்மளோட ஷாராட் மல்லேல ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க. இங்கிலீஷ்ல 10 புக் இருக்கு, மல்லேல 4 புக் இருக்கு. ஓகே. எஸ் துர்கேஸ்வரன், எப்படி இந்த ஷாராட் செய்யலாம்? Malay is 012. ஐ பத்தியா தப்பு செஞ்சிட்ட. அட்லீஸ்ட்னா என்ன அர்த்தம்? யா Less than or equals to. இல்லையே. அட்லீஸ்ட்னா கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு. இப்ப அட்லீஸ்ட் நீ 80 மார்க் எடுத்தா தான் ஏன்னு சொல்லுவாங்க. ஆமாவா இல்லையா? அப்பனா என்ன அர்த்தம்? 80 அல்லது அதுக்கு மேல தானே அர்த்தம். பத்தியா ஷாராட் தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்ட. இந்த தப்பு செஞ்சிடாதீங்க. ஏன்னா லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் நானு. சரி, இப்ப என்ன வரும் மலாய் புக்குக்கு? 2 3 4 5 6. 4 2 3 4 2 3 4. 2 3 4 தான். 4 புக் தான் இருக்கு. ஓகே, அப்ப மலாய் 2 புக்னா இங்கிலீஷ் எத்தனை புக்கு? 4 புக். ஏன்னா டோட்டலா நீ 6 தான் சூஸ் பண்ணணும். இது 3 புக் மலாய்னா 3. ஓகே, 3 and 2. இங்க 2. கரெக்ட். இப்ப சொல்லு காம்பினேஷன் எப்படி அடிக்கணும்? 10C4. ஓகே. 4C2. 4C2. Good. First combination. Second combination. 10C3. 4C3. 3 and 10C2. 4C4. 4C4. ஓகே, எவ்வளவு வருது பாரு.
I get 1785, sir. Yeah, 1785. Okay, good. Overall, okay lah. You all can think the logic, but you all still need a few more exercises. Okay, you just do the loose. Once you can do the loose, then this chapter won't be problem. But I am agreeing that loose வந்து கொஞ்சம் suffer பண்ண வைக்கும். பட் நீங்க பாருங்க, நீங்க அட்மிட்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் செய்யணும்னு நினைச்சீங்கன்னா லூஸ், நான் ஒவ்வொரு இதோட 4வது சாப்டருக்கு நான் லூஸ் கொடுத்துட்டேன். 4 சாப்டரோட லூஸும் நீங்க ஃபுல்லா முடிச்சிட்டீங்களான்னு கவனிங்க. சாப்டர் 1 நான் உங்க எல்லாரோடையும் கவனிச்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு டைம் இல்லாம போயிடுச்சு. சாப்டர் 2 நான் போஸ்ட் பண்ணவே இல்லை, ஏன்னா வந்து எனக்கு டைம் இல்லை தான். சாப்டர் 3 வந்து அப்பதான் நான் வந்து எனக்கு டைம் இல்லாத பட்சத்தில் பெட்லெட் உருவாக்கி நீங்களே போஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க, அதனால ஈஸியாக முடிஞ்சிருச்சு. நான் சாப்டர் 2க்கு பார்க்குறேன், நான் யாரையாவது வச்சு செய்ய பார்க்குறேன். சாப்டர் 4க்கு தயவுசெய்து செய்யுங்க. ஓகே, நான் என்ன கொஸ்டின் கொடுப்பேன்னு வெயிட் பண்ணாதீங்க, நீங்களே செய்யுங்க. ஓகே, கடைசி பார்ட் ஆஃப் திஸ் காம்பினேஷன் ஃபார்முலா ப்ராப்ளம். ஃபார்முலா ப்ராப்ளம் தான் தெரியும்ல உங்களுக்கு. ஓகே, இப்போ பாருங்க, இது வந்து காம்பினேஷன் ப்ராப்ளம். ஸோ ரிமெம்பர், NCR is equal to n factorial n minus r factorial r factorial. எனக்கும் புரியுது, நான் உங்க வயசுல இருக்கும் போதெல்லாம் இந்த ஃபார்முலாலாம் பார்க்க எனக்கு மண்டை வலிக்கும். ஐயோ, ஏன் இது இவ்வளோ இப்படி இருக்கு அப்படின்ட்டு. பட் ட்ரஸ்ட் மீ, இதெல்லாம் நீங்க இப்பயே பழகிக்கிங்க. இல்லை மெட்ரிகுலேஷன், இல்லை ஃபவுண்டேஷன் மேத்ஸாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை உங்களோட A லெவல் மேத்ஸாக இருந்தாலும் சரி, இது வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். பெட்டர் யூ ஜாடி மஸ்ராடுங்க டியர். ஓகே, மேத்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் தப்பிக்க முடியாது டிகிரி. எந்த டாக்டர் தவிர, நீங்கள் டாக்டர் படிக்கிறதா இருந்தாலும் முதல்ல மெட்ரிக்ஸ் படித்தாகணுமே. மெட்ரிக்ஸில் வந்து அட்லீஸ்ட் 4 பாடமாவது சைன் அப் பண்ணணுமே. அப்போ மேத்ஸ் கண்டிப்பாக வந்துடுமே, பேசிக் மேத்ஸாவது வந்துடும். அந்த பேசிக் மேத்ஸே நீங்கள் பண்ணுற அட்மேட்ஸ் தான். அப்போ புரியுதா? அப்போ அட்மேட்ஸ் எடுக்காதவங்க கஷ்டப்படுவாங்க. அட்மேட்ஸ் எடுக்காதவங்க அந்த அக்கௌண்ட் ஸ்ட்ரீம்லாம் நார்மலாக வந்து அவங்களுக்கு பிஸ்னஸ் மேத்ஸ்ன்னு தனியாக இருக்கும். அவங்களும் இன்டெகிரேஷன் இதெல்லாம் படிப்பாங்க. பட் அந்த பிஸ்னஸ் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் மட்டும் தான் அவங்களுக்கு இருக்கும். அவங்களுக்கு வேறு மேத்ஸ் இருக்கும், உங்களுக்கு வேறு மேத்ஸ், சயின்ஸ் மேத்ஸ் வேறையாக இருக்கும். அப்படி நம்மளுக்கு மெட்ரிகுலேஷன் கிடச்சிச்சின்னா இதெல்லாம் வருங்களா? ஓகே, ஸோ தயவுசெய்து மெட்ரிகுலேஷன் எடுக்க பாருங்க. ஏன்னா அது ஈஸி வே டு கெட் அக்சஸ் ஃபார் யோர் யூனிவர்சிட்டி. ஸோ டோன்ட் ஸ்பாயில் யோர் லைஃப். அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன். இந்த ஒரு வருஷத்தை ஒழுங்காக கொண்டு போங்க. அதுக்கப்புறம் நீ எப்படி வேணாலும் போ, இந்த ஒரு வருஷம் கரெக்டாக இருந்துக்கோ. ஏன்னா நீ காலடி வச்சுட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஓகே, உனக்கு அந்த ஃபுல் மெச்சூரிட்டி வந்துடும். ஃபுல் மெச்சூரிட்டி வர்றதும் அந்த வயசு தான், ஃபுல்லாக கெட்டு போகிறதும் அந்த வயசு தான். ஓகேயா? ஸோ ட்ரை டு பிரிங் யோர் செல்ஃப். உனக்கு தெரியணும் உன் செல்ஃபை நீ எப்படி கொண்டு போகணுன்ட்டு. சேட்டை, கூட்டாளி, லேப்பா, ஓகே, ஃப்ரெண்டோட படம் பார்க்க போகிறது, அதெல்லாம் இருக்கட்டும், அதெல்லாம் ஒரு விஷயம். ஆனால் உன் கடமையை என்றைக்குமே நீ கரெக்டாக செஞ்சுட்டு, நீ இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன சேட்டை பண்ணுறதுல எந்த தப்பும் கிடையாது. நான் ப்ராக்டிக்கலாக பேசுகிற ஆள், ஓகேயா? ஆனால் உன்னோட கடமையை நீ கரெக்டாக செஞ்சுருக்கணும். நான் அப்படித்தான், நான் என்னென்னமோ பண்ணுவேன். ஆனால் பரீட்சைக்கு ஒரு வாரம் முன்னாடியே நான் உட்காந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிருவேன். எனக்கு நான் ஒரு வாரம் சொல்லிக்கிட்டேன்னா என்னால் ஒரு வாரத்தில் மேனேஜ் பண்ண முடியும். ஒரு நாள் முன்னாடி கூட நான் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு 3 நாள் முன்னாடி இருந்தால் கூட நான் செஞ்சிருவேன். இந்த ஹோல் செமஸ்டர் படிச்சுதான் அந்த 3 நாளில் படித்து முடிச்சிருவேன் நான். அது என்னோட கேப்பபிலிட்டி, என்னோடனா நான்ற அகந்த இல்லை. என்னால் சட்டுன்னு புரிஞ்சிக்க முடியறதுனால அந்த மாதிரி செய்ய முடியும். ஆனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி முடியுமா? முடியாது. அப்போ நீங்கள் டைம் ஒழுங்காக பட்ஜெட் பண்ணணும். இதெல்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் ஒரு நாள் நான் உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன். ஆஃப்டர் SPMல நீங்கள் எப்படியெல்லாம் உங்கள் லைஃப்பை லீட் பண்ணலாம், ப்ராக்டிக்கலான வகையில் எப்படியெல்லாம் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், நான் ஒரு நாள் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். ஏன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பேசணும். சும்மா படிப்பு முக்கியம். அதோட சேர்ந்து வேல்யூஸும் கற்றுக் கொடுக்கணும் நல்ல வாத்தியாராக இருந்தால். ஓகே, ஸோ without using the calculator, find the values of 6C4. 6C4 என்ன அர்த்தம்? 6 factorial, 6 minus 4 factorial, அப்புறம் ஒரு 4 factorial. அப்போ இதை நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா 6 factorial, 2 factorial, 4 factorial. தயவுசெய்து 6 2 நான் வெட்டி 3ன்னு போடலாமான்னு கேட்டுறாதீங்க. இது அப்படி கிடையாது. ஃபேக்டோரியல் வந்து ஒரே மாதிரியாக இருந்தால் தான் வெட்ட முடியும். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், 6 தான் பெருசாக இருக்கனால 6 வந்து பிரிச்சிருவோம். 6 times 5 times 4, stop it. அப்போ ஃபேக்டோரியல் 2 ஃபேக்டோரியல் times 4 ஃபேக்டோரியல். இப்போ நான் 4 ஃபேக்டோரியல் வெட்டலாம். நீங்கள் பாருங்கள், இப்படி வெட்டிடலாம்.
அப்போ என்ன ஆகும் 6 டைம்ஸ் 5 மேலே வரும் 2 ஃபேக்டோரியல் என்னது 2 டைம்ஸ் 1 30/2 அப்போ ஆன்சர் வந்து 15 கால்குலேட்டரே இல்லாமல் செய்கிற முறை இதுதான். அப்போ நான் கால்குலேட்டர் பாய்ச்சிருவேன் எக்ஸாமில் அப்படின்னீங்கன்னா நீ கால்குலேட்டர் பாய்ச்சி கடைசி ஆன்சர் போட்டாலும் மார்க் கிடைக்காது. ஓகே, ஏன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டெப் தான் அவங்க எதிர்பார்க்குறாங்க. ஓகே, செஞ்சிட்டீங்களா? டன் 1, டன் சார். டன் 2, டன் சார். டன் 3. ஓகே, இப்போ NCR இப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ப்ரூவிங் கேள்வினா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து ஆரம்பிச்சு கடைசியாக ரைட் ஹேண்ட் சைடில் முடிக்கணும், இல்லை ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து ஆரம்பிச்சு கடைசியாக லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் முடிக்கணும். இதான் ப்ரொஃபஷனல் வேல. உங்கள் செக்கு இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கலன்னா ப்ரொஃபஷனலாக சொல்லிக் கொடுக்கல. ஓகே, மேபி சின்சாயா சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க, பட் நாங்கள் ப்ரொஃபஷனலாக எதிர்பார்க்குறேன்னு வச்சுக்கிங்களேன். சரி, இப்போ நம்மளுக்கு இதுலேருந்து ஆரம்பிப்போம். எப்பவுமே காம்ப்ளெக்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிங்க, அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும். இது வந்து என்னது ரைட் ஹேண்ட் சைட், ரைட்டா? இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/r ஃபேக்டோரியல் டைம்ஸ் NPR. முதல்ல கொஸ்டின் எழுதிக்கணும். அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம், அந்த NPR கம்பைன் பண்ணு, n ஃபேக்டோரியல் n மைனஸ் r ஃபேக்டோரியல். இப்போ டாரா பண்ண என்ன ஆகும், மேலே வந்து வரும் n ஃபேக்டோரியல், கீழே வந்து n மைனஸ் r ஃபேக்டோரியல் r ஃபேக்டோரியல். இதோட அர்த்தம் என்னது, NCR தானே. இந்த ஃபார்முலா நல்லா கவனிங்க, NCR தானே இது. அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட். முடிஞ்சிருச்சு. இந்த மாதிரி ஃபன்னியான கேள்விலாம் அப்பப்போ வரும். எதில், பேப்பர் 1ல் வரும். 1 மார்க் அந்த மாதிரி. இருந்தாலும் 1 மார்க் இருந்தாலும் மார்க் தானே. 2 மார்க்ஸ். சில பேர் ஷோன்னு போடுவாங்க, ப்ரூஃப்டுன்னு போடுவாங்க. நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல் டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட். மலாயில எப்படி எழுதுறது, மலாயில நீ ரைட் ஹேண்ட் சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அதே எழுதுனா போதும். லெட்ஸ் சே நான் சொல்ற ஒரு விஷயம் பாருங்க, உங்களோட பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி, மேத்தமெட்டிக்ஸ், சயின்ஸ், எட்மெட்ஸ் எதா வேணாலும் இருக்கட்டும். லெட்ஸ் சே ஒரு வார்த்தை மலாயில தான் உனக்கு தெரியுது, ஆனா நீ இங்கிலீஷ் ஸ்ட்ரீம்னா போடு, பிரச்சனை இல்லை. இல்ல எனக்கு இங்கிலீஷ்ல தெரியுது ஆனா மலாயில தெரியல, அப்ப போடு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஈவன் நீங்க உங்களோட ஆயாட்டு, லெட்ஸ் சே ஆயாட்டு நீ இங்கிலீஷ்ல படிச்சுட்டு ஆனா எனக்கு அது மலாயில தான் எழுந்து வருதுன்னா, இங்கிலீஷும் மலாயும் நீ கலந்து கூட எழுதலாம். SPMக்கு தப்பு கிடையாது. தடா மசாலா dia tak akan அவங்க, அது ஒன்றும் பஹாசா பேப்பர் கிடையாது. அந்த அந்த விஷயம் உனக்கு தெரியுதா இல்லையான்னு தான் பார்க்குறாங்க. இதெல்லாம் செக்குங்க சொல்லி கொடுக்கணும். அவங்க ஏன் சொல்ல மாட்டாங்கன்னா, நீ அப்புறம் ஈஸி வே எடுத்துருவ, யூ ஆர் நாட் மோட்டிவேட்டட் டு லேர்ன் இன் இங்கிலீஷ் வே, ஸோ தட்ஸ் வை தே won't tell you. பட் இதுதான் விஷயம். ஓகே, kamu boleh jawab dalam dua-dua bahasa. Lebih teruk, dalam satu ayat tu kamu boleh campur adukkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Saya janji dengan kamu. ஓகே, கடைசி பேச்சு. இந்த 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 விஷயத்துக்கு வாங்க. அதுக்கு முன்னாடி இது பார்த்துருவோம், இது ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, ப்ரூஃப் தட் NC0 ஈக்குவல் டு 1, NC1 ஈக்குவல் டு n. ஸோ NC0 ஈக்குவல் டு 1 எப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணிடுவோமா? ரெண்டு ப்ரூஃப் இருக்கு, ரொம்ப நீட்டாக இருக்குமோ? டோன்ட் திங்க் ஸோ. NC0னா என்ன அர்த்தம், n ஃபேக்டோரியல் n மைனஸ் 0 ஃபேக்டோரியல், அதுக்கப்புறம் 0 ஃபேக்டோரியல். கரெக்டா? ஞாபகம் இருக்கா, நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் 0 ஃபேக்டோரியல்னா 0 கிடையாது, 1 நம்ம போன வாட்டி படித்தோம். அப்போ n ஃபேக்டோரியல் ஓவர் n மைனஸ் 0னா n ஃபேக்டோரியல் தான். n ஃபேக்டோரியல் n ஃபேக்டோரியல் வெட்டினா 1. அப்போ இது என்னது, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைட். தெரியுதா? ஃபர்ஸ்ட்டு. செகண்ட், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் இஸ் ஈக்குவல் டு NC1. அப்படின்னா n ஃபேக்டோரியல் n மைனஸ் 1 ஃபேக்டோரியல் 1 ஃபேக்டோரியல். சரி, அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், மேலே உள்ளதை கம்பைன் பண்ண போகிறேன். n minus 1, stop there, n factorial. So n minus 1 factorial 1 factorial. சரி, அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், வெட்ட போகிறோம். 1 ஃபேக்டோரியல்னா 1 தான், விட்டுருங்க. இதுவும் மேலேயும் கீழே சேமாக இருக்கு, விட்டுருங்க. ஸோ ஜாப்பாண்டியா n which is equal to right hand side. முடிஞ்சிருச்சு, டக்குன்னு முடிச்சிடலாம் அதெல்லாம்.
ஏன் பேப்பர் எடுத்துட்டு வரல? எடுத்துட்டு வா மறக்காம. I want to see. பாஷா என்ன எடுத்த? வெரி குட். அது ஐஎஸ்ல. உன்னோட பாஷா நல்லா தான் இருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நீ மாத்தணும்ல. எஸ்ஸா? ஐயோ நிறைய. அப்ப கரங்க நல்லா செஞ்சிருக்க. 90 or 100. ஐயோ I would like to read your கரங்கன். Okay. நான் பார்த்துட்டு சொல்லிட்டேன். உங்க கரங்க நாசமா பண்ணியிருந்தேன்னா உங்க செக்கு மூராத்தியா போட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டேன். Done too? Done, sir. நன்றி. ஓகே. ஸோ அடுத்தது வந்து அதோ இது காம்பினேஷன்ல ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கும். NCR ஈக்குவல் டு NC(n-r). இது தெரிஞ்சா தான் மேல உள்ள 2 கேள்வி செய்ய முடியும். அதனால தான். ஸோ NCR ஈக்குவல் டு NC(n-r)னா எப்படின்னா சொந்தோ இப்போ நீங்க உங்க கால்குலேட்டர்ல நீங்க தட்டுங்க 10C6 தட்டுங்களேன், எவ்வளவு கிடைக்குது? 210 வருது. அதே மாதிரி 10C4 தட்டுங்களேன் எல்லாரும், அதே 210 தான் வரும். தெரியுதா? இது என்னமோ லிங்க் ஆகுது. நீங்க வேற நம்பரும் அதே மாதிரி தான். இப்ப 10 வேணாம், இப்ப 12C3ன்னு வச்சுக்கீங்க. 12C3 எவ்வளவு வருது? 120. இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன், 12C இந்த நம்பர் எப்படி சூஸ் பண்றேன்னா 12 - 3 வச்சு செய்யறேன். அப்ப என்ன வருது? 12C9. அதுவும் 120 தான் காட்டும் பாரு. இது காம்பினேஷனோட ஸ்பெஷல் ப்ராப்பர்ட்டி. புரியுதா? ஸோ யால் போலி நம்ப. அதனால தான் ஆர் அது வந்து ஈக்குவல் டு n-r. தெரியுதா? n-r நான் பண்ணியிருக்கேன். இங்க தெரியுதா? 10 - 6 பண்ணியிருக்கேன். 4 बोली नंपा दुर्गेश्वरन बोली नंपा apa siapa? Yeah, sir. Arshini? Yes, sir. Okay, good. Everyone can see. சரி, இது எப்படி நம்ம ஈக்குவல்னு காட்டிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மேபி நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து வருவோம். இதுதான் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது. எப்பவுமே காம்ப்ளெக்ஸான சைட்லேருந்து வரணும். ஏன்னா காம்ப்ளெக்ஸாக இருந்தால் தான் நீ சிம்பிளிஃபை பண்ணணும். சிம்பிளிஃபைடாக இருக்கிற இந்த விஷயத்தை நீ காம்ப்ளெக்ஸாக மாற்றுறது லூஸ் தானோ. சம்டைம்ஸ் யூ மேக் மிஸ்டேக். ஓகே, சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது தான் ஈஸி. ஸோ NC(n-r) கொடுத்துருந்தாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? n ஃபேக்டோரியல் n மைனஸ் இல்லை n-r ஃபேக்டோரியல். தெரியுதா? வித்தியாசம் இருக்கு. நார்மலா NCRனா தானே n-rன்னு போடுவோம். n minus whatever you have here. இப்போ இது n-r இருந்தா n minus n-rல வரும். அப்புறம் n-r ஃபேக்டோரியல். கரெக்டா? சரி, அப்ப இது என்ன ஆகும்னா, நல்லா பாருங்க. இப்போ என்ன ஆகும்னா n ஃபேக்டோரியல் n minus n காணா போயிடும். minus minus r r ஃபேக்டோரியல் n minus r ஃபேக்டோரியல். தெரியுதா இது என்னன்ட்டு? இதுதான் உங்களோட NCR. ஆமா தானே? அதுதான் உன்னோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட். அதனால தான் அது ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கும். சீக்கிரம் செய்யுங்க, 5 நிமிஷம் தான் இருக்கு. அந்த 2 கேள்வி முடிச்சிருவோம். இது யாருக்காவது புரியலன்னா தயவுசெய்து மைக் ஆன் பண்ணி கேளுங்க. I worried about my online student leave. Face to face நான் ஃபேஸ் பார்த்தே கண்டுபிடிச்சிருவான் புரிஞ்சா இல்லையான்னு. நீங்க வந்து நீங்க வாய் திறந்து நீங்க உங்க நிலைமையை மாத்தணும்னு நினைச்சாதான் நீங்க இது பண்ணுவோம். நீங்க தான் செய்ய முடியாது. If you understand, then okay. Finish. Done one? Done, sir. Done two? Done, sir. Done three. Okay, right. So right hand side equal to left hand side. Okay, இப்போ உங்களுக்கு இதோட பொருள் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்ப இப்போ நான் உங்ககிட்ட ஷர்வின், இப்போ நான் 10C2னா இது யார் கூட ஈக்குவல்? 10C8. வெரி குட். அந்த மாதிரி. ஓகே, துர்கேஸ்வரன் 12C7 எது கூட ஈக்குவல்?
12C5. Very good. Harshini, 14C P கொடுத்தனா எது கூட ஈக்குவல்? 14C 14 தொலை P. வெரி குட். ஓகே, புரியுதா? இப்படிதான் நாங்க கொஸ்டின் தயாரிக்கிறது. ஒரு அது நார்மலா செஞ்சு நார்மலா கொடுத்தா டக்குன்னு செஞ்சுறாங்க. ஒரு அன்னோன் கொடுத்தா ஒரு பயம் வந்துடும். நான் என்ன சொல்லுவேன், அது நார்மலா நம்பரா இருந்தா நீ என்ன செய்வியோ அதையே செய். ஓகே, இப்ப பாருங்க 9cm ஈக்குவல் டு 9c5. சில பேர் அறிவாளி என்ன பண்ணிடுவோம், ஓ ரெண்டும் ஈக்குவல், அப்ப m ஈக்குவல் டு 5னு போட்டுருவோம். நாங்க ஷேர் ஆட் போட்டிருக்கேன், m வந்து 5 சொல்லக்கூடாதுன்னு. அப்ப நம்மளுக்கு தான் தெரியுமே, நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், NCR ஈக்குவல் டு NC n மைனஸ் r நம்மளுக்கு தெரியுமே. புரியுதா உங்களுக்கு? அப்ப இது m ஈக்குவல் டு 9 மைனஸ் 5 வரும். ஸோ m ஈக்குவல் டு 4. முடிஞ்சு. யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரைட்? ஓகே. ஓகே, அடுத்த கேள்வி. இது வந்து ராங்லா, இது இல்லை, இதோட ஆன்சர் இல்லை. NCR ஈக்குவல் டு NC3ன்னு சொல்றான். எக்ஸ்பிரஸ் n in terms of r if r is not equal to 3. ஸோ நம்மளுக்கு தான் தெரியுமே, n minus 3 தான் ஈக்குவல் டு r, அல்லது நீங்க 3 ஈக்குவல் டு n minus rன்னு கூட வச்சுக்கலாம். ஆமாவா இல்லையா? ஐதர் வே. ஓகேயா? இது வந்து either n minus 3ன்னு சொல்லலாம், இல்லாட்டியும் 3 வந்து n minus rன்னு சொல்லலாம். எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கிங்க. அவன் எக்ஸ்பிரஸ் n சொல்றான், ஸோ r plus 3 வரணும். எப்படி வச்சாலும் ஓகே. ஸோ அதான் ஆன்சர். அவங்க கொடுத்துக்க மாதிரி ஆன்சர் வராது. இது ஒன் ராங். ஓகேண்ணா, காம்பினேஷன் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டேன். ஸோ உங்களுக்கு நான் அப்லோட் பண்ணிட்டேன். தயவுசெய்து செய்யுங்க. சாப்டர் 5க்கு வெயிட் பண்ணுங்க, நான் வந்து சொல்லித்தரேன். நான் பரிச்செல்லாம் முடிச்சிடுறேன். சாப்டர் 5 வந்து பெரிய போராட்டமாக இருக்கும். அப்புறம் ஒரு கிளாஸ் கந்தி இருக்கும் நம்மளுக்கு. நான் பார்க்குறேன் எப்போ கந்தி பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேன் உங்ககிட்ட. ஸோ ஜஸ்ட் எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஃபார் 1 வீக்ல. ஓகே, தட்ஸ் ஆல் கைஸ். டேக் கேர். பாய். Bye, sir.